السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی 15 ایسے نشانیوں کے بارے میں کہ جو 15 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی، دنیا میں پائی نہیں جائیں گی، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی کہ قیامت قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کی نشاندہی فرما دی کہ یہ نشانیاں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن، پریبھاشا اور تعریف کیا ہے۔ تو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کہ ویڈیو پسند آئے تو کر دے لائک، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں پریس کر دے بیل آئیکن کو۔ سو لیٹس ایکسپلور۔ دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ دوستو ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اور آسمان، جن اور انسان، سارے مخلوق یہاں تک کہ فرشتے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ لیکن دوستو ساری چیزیں، سارے مخلوق، سارے لوگ، جن اور انسان فنا ہونے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے 15 نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خسف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 3 آدمی 3 جگہ زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ ایک تو مشرق میں یعنی کہ پورب میں، دوسرا مغرب یعنی کہ پچھم کی جانب، اور تیسرا جزیرہ عرب کے اندر۔ تو جب تک کہ یہ 3 خسف پائے نہ جائے تب تک قیامت کا تحقق نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، علم اٹھ جائے گا، یعنی کہ علم ختم ہو جائے گا، اور علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ لیکن دھیان میں رہے دوستو کہ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء تو باقی رہیں گے اور ان کے دلوں سے علم کو مٹا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عالم ہی دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو علم کہاں رہے گا۔ اور علم کے اٹھانے کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہالت کی کثرت ہوگی، اگنورینس زیادہ پایا جائے گا، لوگ جاہل ہوں گے زیادہ تر۔ نمبر 3، زنا کی زیادتی ہوگی، یعنی کہ لوگ کثرت کے ساتھ زنا کریں گے، اس گناہ میں ملوث رہیں گے، اور زنا کرنے کی بے حیائی کی یہ حد ہوگی جیسے کہ گدھے جفتی کھاتے ہیں، اور بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، یعنی کہ نہ ہی تو چھوٹے بڑے کی عزت کریں گے اور نہ بڑے لوگ چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ نمبر 4، مرد کم ہوں گے اور عورتوں کی زیادتی ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 5، قیامت آنے سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، لیکن اس سے پہلے 30 چھوٹے دجال ہوں گے، اور وہ 30 دجال سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کریں گے لوگوں کے سامنے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اور ان 30 دجال جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کچھ تو ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے کہ مسلمہ کذاب، طلحہ ابن خویلد، اسود عنسی، سجح عورت کے بعد کو تو وہ ایمان لے کر آئی، لیکن پہلے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی تھی، اور جیسے کہ غلام احمد قادیانی کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو 30 دجالوں میں سے باقی ہے وہ بھی ہو کر رہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما دینے کے بعد وہ قول مستحکم اور امر قوی بن جاتا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ نمبر 6، مال کی کثرت ہوگی، یعنی کہ دولت بے حساب ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ بن جائیں گے، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، دین پر قائم رہنا اتنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا جیسے کہ مٹھی میں انگارہ لینا، یعنی کہ جیسے مٹھی کے اندر آگ لینا مشکل ہے، اسی طرح دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ قبرستان میں جا جا کر کے اس بات کی آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، یعنی کہ میں اب تک مر گیا ہوتا۔ نمبر 7، وقت میں برکت نہیں ہوگی، یعنی کہ وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور وقت کے گزرنے کی تیزی کی حد یہ ہوگی کہ سال ایک مہینے کی طرح معلوم ہوگا، اور مہینہ ہفتے کی طرح معلوم ہوگا، اور ہفتہ دن کے مثل معلوم ہو جائے گا، اور دن اس قدر جلدی گزرے گا، ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ کسی چیز کو آگ لگنے کے بعد فوراً ہی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی صبح ہوتے ہی ایسا معلوم ہوگا کہ شام ہو گئی، دن گزر گیا۔ تو یعنی کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں پر اس قدر مشکل اور گھیرا گزرے گا، لوگ اس کو جرم سمجھیں گے، لوگ اسلامک دین حاصل کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، لیکن اسلام کے لیے نہیں، دل کے لیے نہیں، بلکہ خود کے اپنے لیے۔ شوہر اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا،
लोग अपने अहबाब से, दोस्तों से ज्यादा ताल्लुक रखेगा, मिल जुल रखेगा, लेकिन माँ बाप से दूर होकर रहेगा, जुदा रहेगा। लोग मस्जिद में चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, दुनिया की गुफ्तगू करेंगे, गाने बाजे की कसरत होगी, अगलों पर लोग लानत करेंगे, यानी कि जो मर गए हैं उनके ऐब कुरेद करके निकालेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। नंबर 9, जानवर, दरिंदे, परिंदे लोगों से बात करेंगे, कलाम करेंगे, यहाँ तक कि इंसान के जूते का तस्मा भी बात करेगा। जब कोई बाजार जाएगा तो उसके बाजार जाने के बाद घर में क्या हुआ है, जब वो वापस आएगा तो जूते का तस्मा उसको बता देगा कि आपके जाने के बाद घर में क्या क्या हुआ। बल्कि इंसान के जिस्म के आज़ा, इंसान का रान खुद उसे खबर देगा। जो लोग अभी गरीब है, जलील है, लोगों की नजरों में हकीर है, वो जिनको तन का कपड़ा मुयस्सर नहीं है लेकिन पाँव की जूतियां नसीब नहीं है, वो बड़े बड़े महल्लों में उतरेंगे, बड़े बड़े महल्लों में उतर कर फख्र करेंगे, मालदार बन जाएंगे। नंबर 10, कयामत की बहुत बड़ी निशानी है दज्जाल का निकलना, यानी कि दज्जाल जब तक जाहिर नहीं होगा, नहीं निकलेगा, कयामत नहीं आएगी। दोस्तों, दज्जाल का जब खुरूज होगा, जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया में वो घूमेगा, यानी कि मक्का और मदीना के अंदर उसका दाखिला नहीं हो पाएगा, वो दाखिल नहीं हो पाएगा। दज्जाल का फितना बहुत ही सख्त होगा, शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होंगी, जिनका नाम वो जन्नत और दोजख रखेगा। जहाँ ये जाएगा ये भी साथ में जाएंगी, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो वाकई में आग होगी, और जहन्नम जो दिखाई देगा वो आराम की जगह होगी। और दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा वो दज्जाल उस शख्स को अपनी जन्नत में डालेगा, और जो उसके खुदाई का इनकार करेगा उसे वो अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा। और लोग उसे मुर्दे जलाने बोलेंगे तो वो मुर्दों को जिंदा करके भी दिखाएगा। जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगा, आसमान को हुक्म देगा तो आसमान पानी बरसाएगा। यानी कि दज्जाल अपनी जादूगरी की जाल बिछा करके लोगों को अपनी जहन्नम में और जन्नत में डालेगा और खुदाई का दावा करेगा। लोग उसके पैरोकार बनेंगे तो वो फिर वाक़ई जहन्नमी बन जाएंगे। नंबर 11, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ आवरी ना हो, कयामत कायम नहीं होगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो लोग इस कदर मालदार होंगे कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को माल देगा तो वो कबूल नहीं करेगा, इनकार कर देगा। नेज उस जमाने में अदावत, बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी और कीना आपस में बिल्कुल भी नहीं होगी। लोग एक दूसरे से मुत्तहिद होकर के रहेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर के सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी कि सुअर को मार डालेंगे। तमाम अहले किताब जो कत्ल से बचेंगे उन पर ईमान लाएंगे, और तमाम जहान में दीन एक दीन, इस्लाम का दीन होगा, और पूरी दुनिया में मजहब एक मजहब, अहले सुन्नत वल जमात का मजहब होगा। यानी कि पूरी दुनिया में जब तक के इस्लाम की हुकूमत नहीं होगी, कयामत कायम नहीं होगी। नंबर 12, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो माहौल ये होगा कि बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। नंबर 13, हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक कयामत कायम नहीं होगी। नंबर 14, धुआं का जाहिर होना, यानी कि पूरी जमीन में आसमान से लेकर जमीन तक अंधेरा हो जाएगा कयामत आने से पहले पहले। नंबर 15, दाब्बतुल अर्द का निकलना, यानी कि एक जानवर है, इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा को लेकर के हर मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी सा निशानी यानी कि धब्बा लगाएगा, और अंगूठी से लेकर के काफिर की पेशानी पर एक सख्त सिया धब्बा लगाकर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फर्क पैदा कर देगा। लोग पहचान जाएंगे कि ये काफिर है और ये मुसलमान है, और ये अलामत कभी खत्म नहीं होगी। जो काफिर है वो कभी ईमान नहीं लाएगा, और जो मुसलमान है वो हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। जब सूरज पश्चिम की तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त अगर कोई तौबा करे तो कबूल नहीं होगी, कोई ईमान लाए तो उसका ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। तो दोस्तों, कयामत की निशानियों के बारे में ये कुछ निशानियाँ आपने सुनी। जब तक कि इन निशानियों का ज़ुहूर और वजूद ना हो जाए तब तक कयामत कायम नहीं होगी। इनमें से तो कुछ हो चुकी है, जाहिर हो चुके हैं, और कुछ होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस जमाने में अगर कोई साइंटिस्ट या कोई दुनियादार अपने इल्म के बलबूते पर यह दावा करे कि 5 साल या 10 साल या 15 साल के अंदर कयामत हो जाएगी, तो उसके बाद का विश्वास और यकीन ना करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन निशानियों की निशानदही फरमा दी है, जब तक उनका वजूद और तहक्कुक नहीं होगा तब तक कयामत कायम नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर कयामत की निशानियों के बारे में मुकम्मल जानकारी हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।